नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 25 नवेम्बर मंगलवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम रही परवर्ती खबर बॉलीवुड जगतर ही मैन धर्मेंद्र परलोक। मुंबई स्थित बासभवन में आखि बुझी धर्मेंद्र। 89 बयस मुंबई स्थित बासभवन में आखि बुझिले धर्मेंद्र। मुंबई स्थित भिल्लेपाल्ले श्मशान में शेष दर्शन पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी मानकर प्रबल भिड़। 89 वर्ष बयस आखि बुझिले धर्मेंद्र। शोक प्रकाश कले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। परवर्ती खबर आज राज्य में धान मंडी रे किणा हेब धान। चाषी मानक पई एथर मंडी रे स्वतंत्र व्यवस्था करा जिवो बोली सूचना देले समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। ठीक समय रे गाड़ी पहुंचाइबा पई मिल मालिक माननकु देले निर्देश। एथर धान मंडी रे विश्रामागार शौचालय व्यवस्था हेबो बोली कहिसंती समवाय मंत्री। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी कर्मचारी विशाल समावेश। भुवनेश्वर गांधी मार्ग निकट में अंगनवाड़ी कर्मचारी विशाल समावेश। 11 दफा दाबी को नहीं रास्ता को ओह्लाइले अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहकर्मी। दाबी नहीं रखिले मासकू 18,000 टंका दरमा अंगनवाड़ी कर्मी को एवं सहकर्मी को 9,000 टंका दरमा देवाई आ मासिक पेंशन 5,000 टंका को नहीं कले विक्षोभ। परवर्ती खबर सजई होईची राम मंदिर झलसुची अयोध्या नगर। आज कराजिबो राम मंदिर शिखर रे कराजिबो धर्म पूजा। लागिला श्रद्धालुंक सह साधु संतंकर भिड़। पुलिस एसआई नियुक्ति केलेंकारी मामला। आगरू जेरा होइतिले 10 छात्र, पुणी एबे 3 छात्रों को जेरा करुछि सीबीआई। परवर्ती खबर राजधानी चंदकार युवकों को हत्या। मुह सारा रही क्षेत चिन्ह। मुख्य रास्ता कड़ पाचेरी कड़े पड़िथिला युवकों मृत शरीर। ए पर्यंत मिलना युवकों कौनसी परिचय। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा सदर थाना 53 नंबर जातीय राजपथ रे अघटन। केन्द्रापड़ा टाउन थाना रे कार्यरत महिला होमगार्ड प्रमिला नायक ड्यूटी सारी घर को फेरुथिबा समय रे चढ़ीगला ट्रक। घटनास्थल रे महिला जनकर मृत्यु होईची। परवर्ती खबर डिसेम्बर सुधा ओडिशार सबु पक्का घर निर्माण पाई निर्देश देले राज्य सरकार। डिसेम्बर शेष सुधा सबु कार्य सारिबा पाई निर्देश। समस्त जिलापालंकु पंचायतराज विभागर चिठी। 1,88,263 घर काम सारिबा पाई कुहा जाइछि। परवर्ती खबर राष्ट्रपति गस्त पाई गुरुत्वपूर्ण बैठक। आसंता 27 तारिख अपराह्न 2टारे भुवनेश्वर विमान बंदर रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीबार कार्यक्रम रही। 27 तारिख राजभवन रे रात्रि जापन करिबे महामहिम। 28 तारिख रे विधानसभा कार्यक्रम रे जोग देबे। तेणु राष्ट्रपति गस्त समय रे सुरक्षा दृष्टि रे रखी कड़ाकड़ी व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर संभाव्य बात्या को नहीं राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी बड़ सूचना। कहिले बात्या पाई सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। वर्तमान उपकूल ठारू प्राय 1000 किमी दूर रे संभाव्य बात्या रही। 25 तारिख पर स्पष्टता आसिले अन्य प्रस्तुति कराजिबो बोली प्रतिक्रिया रखिचंती मंत्री सुरेश पुजारी। आहुरी मध्य से कहिचंती आमर पूर्व प्रस्तुति देखि मंथार प्रभाव मध्य ओडिशा उपरे पड़ी नथिला। वर्तमान उपकूल ठारू प्राय 1000 किमी दूर रे संभाव्य बात्या रही। 25 तारिख पर तार स्पष्टता आसिले पाणीपाग विभागर तथ्य अनुसार अन्य प्रस्तुति कराजिबो। ओडिशा अपेक्षा तमिलनाडु रे एहार प्रभाव अधिक रही पारे बोली आकलन करा जाइछि। वर्तमान बंगोपसागर रे दुईटी सिस्टम रही। एहा एकाठी हेले भीषण रूपर बात्या होई पारे, किंतु वर्तमान पर्यंत कौनसी स्पष्टता नहीं। किंतु सबु स्थिति पाई आमे प्रस्तुत अछु बोली मंत्री कहिचंती। आहुरी कहिचंती बंगोपसागर रे सृष्टि घूर्णिबलय लघुचाप क्षेत्र में परिणत होईची। आगामी 24 घंटा भितर अवपात और 48 घंटा मध्य यह बात्यार रूप नहीं पारे बोली आकलन करा जाइछि। आज सुधा यह अधिक घनीभूत होई दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण अंडमान सागर उपरे अवपात परिणत हेबा संभावना रही। परवर्ती खबर ओडिशार पंचु प्रधान सुरट रे काम करुथिले। पंचुंकर अकाल रे मृत्यु हेबा परे तांकर परिवार लोके तांकर लिभर और 2टी किडनी को दान करने को निष्पत्ति नैथिले। ओडिशार गंजाम जिला खलिकोट आंबझर निवासी पंचु प्रधान सुरट रे रही काम करुथिले। हेले 17 तारिख दिन तांकु हठात रास्ता कड़े अचेत अवस्था पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला। स्थानीय लोक माने तांकु तुरंत सुरतर सरकारी सिविल हॉस्पिटल रे भर्ती करथिले। आईसीयू रे चिकित्सा जारी रहिथिले मध्य तांको स्वास्थ्य अवस्था रे कोनोसी उन्नति आसी नथिला। डाक्टर माने तांकु ब्रेन डेड घोषणा करथिले। हेले तापरे
ପଞ୍ଚୁଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖାଇଥିଲେ ବଡ଼ପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲିଭର ଓ 2ଟି କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବ। ପଞ୍ଚୁଙ୍କର ଲିଭର ଏବଂ ଉଭୟ କିଡନୀକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଚଳିତ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ମାଲାକା ସମୁଦ୍ର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଗତକାଲି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ସାଇକ୍ଲୋନର ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରିପାରିନି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ହିଟ୍ କରିପାରେ। 26-27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାଲିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 26 ସକାଳୁ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଓ ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 27 ସକାଳୁ 100 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ପବନ ବହିବାର ବେଗ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିପାରେ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଥିବା ସିନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆମର ରହିବେ। 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ସିଂଙ୍କର ବୟାନ ଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ବାଇକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବାସିପିଠା 13 ମାଇଲ ଛକରେ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ବିଧାୟକ ଓ ଚାଳକ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଟିଲା ରାସ୍ତାରୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏଣିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ ବାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର କୁଜାହାଲା ନିକଟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍। 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂଇଁରୁ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ନୟାଗଡ଼ରେ ହେବ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍। ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ପିଲାର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60% ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଲାଣି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ରେଳଯାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଦୀରୁ ନରକଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା କୁମିଆପାଲି ନିକଟ ସୁକତେଲ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ନରକଙ୍କାଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନଦୀରେ ଏକ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କଙ୍କାଳଟି 2 ମାସ ତଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଏଣିକି ସାବାଡ଼ ହେବେ ବାଲି ମାଫିଆ। ବାଲି ପାଇଁ MSP ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେନି ଲିଜଧାରୀମାନେ। ସେପଟେ ଇ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଖଣି ଲିଜ୍। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 4ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍। ମେଟା କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଡିସେମ୍ବର 4ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4 ଡିସେମ୍ବରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି 2 ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଗୁରୁବାର ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 10 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକଟକ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ୟୁଜରକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 39.5 ମିଲିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 283 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନେ 4ଥ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ଥ କିସ୍ତିଟି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ଥ କିସ୍ତିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଡିବିଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ଥ କିସ୍ତିଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।